اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا سیدنا محمد وسلم۔ آج چند حدیثیں آپ کو خیرات اور صدقات سے متعلق سناؤں گا، کیونکہ تازے رمضان کے رمضان میں لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے اور بانٹنے کی جو ہے قوت وہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ سارے سال رہنی چاہیے۔ اصل میں رمضان کو میں ٹریننگ کیمپ مانتا ہوں، 1 مہینے کا۔ اس میں ہم نے جو ٹریننگ لی ہے رات میں جاگنے کی، نمازوں کی، خیرات کی، اسے اللہ پاک باقی کے 11 مہینے بھی ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس پہ قائم رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی خیرات افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خیرات جو بحالت تندرستی، مال کی خواہش اور محتاجی کا ڈر رکھ کر دی جائے، اور تو خیرات میں اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے، اور اس وقت کہے کہ فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا دینا، کیونکہ تیرے بعد وہ مال فلاں کا ہوگا ہی۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی تندرستی کی حالت میں جب آپ کے پاس مال ہو اور آپ کے دل میں بھی مال کمانے کا لالچ ہو، اس ٹائم اپنے دل سے مال نکالنا، اپنے وجود سے مال نکالنا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر خیرات کرنی لازم ہے۔ عرض کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا ہاتھ سے کمائی کرے اور اس سے اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور دوسروں کو بھی خیرات میں دے۔ عرض کیا گیا کہ اگر یوں بھی خیرات کے لیے مال نہ ملے، فرمایا کہ مظلوم حاجت مند کی مدد کرے۔ عرض کیا گیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، فرمایا کہ لوگوں کو نیک بات بتائے اور برائی سے روکے، کہ یہی اس کی خیرات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ مطلب ہر حال میں خیرات کرنی ہے، مال ہو تو مال، نہیں تو اپنی جان سے لوگوں کی مدد کرو، یہ بھی اللہ کے یہاں خیرات لکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی اور خیرات مال حرام سے قبول نہیں کی جاتی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب جس طرح سے آپ بنا وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح سے آپ اللہ کی راہ میں حرام مال نہیں دے سکتے۔ اگر دیں گے تو جیسے بنا وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، ایسے حرام مال کا صدقہ اللہ کے یہاں خیرات قبول نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ جو ہے صدق سے بنا ہے، صدق کہتے ہیں سچائی کو، اور صدقہ جو ہے وہ اللہ کو اپنا ایمان کی سچائی پیش کرنا ہے کہ ہم تیرے پہ ایمان لائے، جو تو نے مال دیا وہ ہم تیری راہ میں تیرے بندوں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں صدقہ، سچائی، اپنے ایمان کی سچائی پیش کرنا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث تھی، سورہ بقرہ آیت 261 سے 265 میں اللہ نے کہا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر اس دانے سے ہے جس سے 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 اور دانے ہوں۔ مال خرچ کرنے کو احسان نہ جتانے والوں اور تکلیف نہ دینے والوں کو بہت بڑا اجر کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نہ انہیں کوئی غم ہوگا نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کچھ خیرات دینے کے بعد ایذا دی جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ نرم بات کر کے آدمی منع کر دے، لیکن ایذا نہ تکلیف نہ دے، جھٹکے سے منع نہ کرے، بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا سائل کو جھڑکی نہیں دینی۔ اگر آپ کے پاس اسداد نہیں ہے تو آپ منع بھی کرنا ہو تو بہت اچھے انداز میں منع کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے، قصور معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی نیچا نہیں ہوتا معاف کر دینے سے، بلکہ اللہ اس کو سربلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے فروتنی اور خاکساری کا رویہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بالا تری بخشے گا۔ یہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ معاف کرنا جو ہے بڑا کام ہے، اور صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت آتی ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے، سود دینے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک آیت نمبر 271 سورہ بقرہ میں جو ہے اللہ نے یہی کہا کہ صدقہ چھپا کے بھی دو اور ظاہر کر کے بھی۔ اور ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، اس میں بھی آج قرآن کی آیت میں بھی یہی بات آئی
ये सदका छुपा के भी दे सकते हैं, जो आज हमने सूरह रात पढ़ी है। आयत नंबर 276 सूरह बकरा में कि अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। बज़ाहिर तो सदका देने से माल घटता है, लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है मैं सदक़े से माल को बढ़ाता हूँ। बज़ाहिर सूद लेने से माल बढ़ता है, लेकिन अल्लाह कहता है सूद जो लेंगे उनके माल में अल्लाह बेबरकती पैदा कर देगा और माल घट जाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मुसलमान बंदा कोई दरख्त लगाए या खेती करे तो उस दरख्त या उस खेती से जो फल और जो दाना कोई इंसान या कोई परिंदा या कोई चौपाया खाएगा वो उस बंदे के लिए सदका और अजर व सवाब का जरिया होगा। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू मसऊद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई साहब ईमान बंदा अपने अहल व अयाल पर सवाब की नीयत से खर्च करे तो वो उसके हक़ में सदका होगा और वो इंतज़ार सवाब का मुस्तहिक़ होगा। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। आप लोग जो अपने बीवी बच्चों को खुशदिली से और बिना कंजूसी के खर्च करते हो अल्लाह के यहाँ सदका लिखे हैं, लेकिन अगर आप उनकी ज़रूरत को रोकते हो, पैसे देने उसके बाद भी कंजूसी करते हो तो अल्लाह के यहाँ पकड़ना हो। नबी ने फरमाया है कि आबिद अगर हो कोई बहुत ज़्यादा इबादत गुजार और वो कंजूस हो तो वो अल्लाह के करीब नहीं होगा, बल्कि कोई सभी हो खर्च करने वाला हो चाहे वो थोड़ा गुनहगार भी हो वो अल्लाह के करीब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह कौन सा सदका अफज़ल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सदका अफज़ल तरीन है जो गरीब आदमी अपनी मेहनत की कमाई से करे और पहले उन पर खर्च करो जिनके तुम जिम्मेदार हो। सुनन अबू दाऊद शरीफ के हदीस है। और ऐसे ऐसे सहाबा गुजरे हैं जब जंग तबूक के लिए माल इकट्ठा किया जा रहा था तो बहुत ढेर लग गया माल का। एक अंसारी साहब सारी रात एक यहूदी के यहाँ कोल्हू चला के चंद खजूरें उन्हें मिली, उन्होंने थोड़ी सी खजूरें अपने बच्चों को दे दी जो भूखे थे और बाकी आधी खजूरें ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। तो हुजूर मेरी तरफ से चलता है तो वहाँ जो मुनाफिक बैठे थे उन्होंने मजाक उड़ाई कि इन खजूरों से जंग लड़ी जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन खजूरों को पूरे माल के ढेर में फैला दो, ये अल्लाह की नज़र में इस पूरे माल के ढेर से बेहतर है। क्योंकि मेहनत करके लाया साहबी सारी रात और उसने फिर आधा अपने बच्चों को दिया और आधा अल्लाह की राह में दिया। तो अपनी मेहनत का माल अल्लाह की राह में देना ये बड़ी नेकी की बात है। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस बात। आज की आखिरी हदीस हज़रत सुलेमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अजनबी मिस्कीन को अल्लाह के लिए कुछ देना सिर्फ सदका है और अपने किसी ज़रूरतमंद करीबी अजीज़ को अल्लाह के लिए कुछ देने के में दो पहलू और दो तरह का सवाब है। एक ये कि वो सदका है और दूसरे ये कि वो सिला रहमी है जो बजाय खुद बड़ी नेकी है। मुस्नद अहमद की हदीस पाक है। सूरह यासीन की 12 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा बेशक मुर्दों को जिंदा करके उनके किए हुए अमाल का बदला दिया जाएगा जो अमाल उनके लिखे हुए हैं। मतलब यहाँ दिया हुआ जो माल है वहाँ के बैंक में अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है, द स्टेट बैंक ऑफ अल्लाह अनलिमिटेड, उसमें जमा हो रहा है, वहाँ काम आएगा 700 गुना या उससे भी ज़्यादा। ये आप ध्यान में रखें कि आप जो माल यहाँ दे रहे हैं वो आपका माल अल्लाह के यहाँ जमा हो रहा ज़ख़ीरा बन के मिल जाएगा। और ये भी देखा गया होगा इस आखिरी हदीस से कि अक्सर लोग दूर दराज की इलाकों में जाके अपनी ज़कात या अपनी खैरात देते हैं और अपने रिश्तेदार परेशान होते हैं। रोज़ मेरे पास लगभग या हफ्ते में 2-4 दिन ऐसे होते हैं कि लोग आते हैं अपने पैसे देते हैं मुझे कि जी गरीबों में तकलीफ कर दें। मैं वापस करता हूँ कि अपने गरीब रिश्तेदारों में खुद दो अपने हाथ में और खामोशी से लिफाफे में रखें तो उनकी इज्जत भी ख़राब ना हो, क्योंकि आपको उससे दुगना अजर मिलेगा, एक सदका करने का और दूसरा आपको सिला रहमी करने का। जो मुझे देने के बाद उन्हें अदर नहीं मिलेगा मैं भी किसी गरीब को ही दूँगा। यहाँ यही कहा रसूलुल्लाह ने कि किसी अजनबी गरीब को देने से बेहतर अपने किसी गरीब रिश्तेदार को दिया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हदीस का भी पूरा हो गया। किसी